अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी के नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम अपने तमाम मरहले पूरे करके सदर पाकिस्तान के साइना के नाल हुण आइन का हिस्सा बन चुकी है। तो अज वड्डी पेशरफ्त भी हुई कि वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब ने हल्फ भी चुक लिया। तो दूजी तरफ सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने अस्तीफ़ा भी दे दिता। और सिर्फ अस्तीफ़ा ही नहीं दिता बल्कि उन्होंने इस आइनी तरमीम नूं शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। तो उहदे नाल नाल उन्होंने जमहूरीयत नूं ते इंसाफ के हवाले नाल भी बड़ी संगीन गल्लां कीतियां ने जिन्हां दे बारे अज असीं डिस्कस करांगे। तो चलने हैं जी लतीफ़ चौधरी साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज ने, कैसी तबीयत? ठीक ठाक चौधरी साहब, तुसीं दसो। बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ज़बरदस्त मौसम इंजॉय कर रहे हो लग रहा तुसी। मौसम तो असी इस वक्त चौधरी साहब मौसम खासा गर्म है। अच्छा। असीं तो सगों साडी नज़र तो इस्लामाबाद के मौसम ते वे। दूर तक नज़र है दा मतलब नहीं देखो ना गूढ़ियां गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने तो फिर नज़र तो दूर तक रखनी पैनी है। पूरे पाकिस्तान से नज़र रखनी। हाँ जी। चलिए चौधरी साहब दो जजिज ने इस्तीफा देता तो नाल उन्होंने कहा कि ये जिहड़ा वे वो आइन ते हमला भी है तो सुप्रीम कोर्ट टुकड़े टुकड़े भी हो गया। तो तुसी की समझदे हो कि उन्होंने इल्ज़ाम ठीक ने, आइन ते हमला हो गया या फिर जुडिशल एक्टिविज़म का खात्मा वेख रहे हो? नहीं ये देखो जिसले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जेडे ने वो सीनियर जज ने उन्हां च ते कोई दूसरी गल नहीं है। और अतर मिनल्ला साहब भी सीनियर जज ने, उन्होंने खत के जरिए अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया। तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोल ना मैनू लगता है कि एक फ्रस्ट्रेटेड जिहा एक एक्ट है। तो मायूसी बहुत ज़्यादा सी, वो इस वजह नाल मायूसी ज़्यादा सी कि वो अपने आप नूं उन्हां दा रोल बहुत उन्होंने समझा जा रहा सी कि कोई मेरे कोल रोल नहीं हुण बचिया। क्योंकि वो सीनियर होने के नाते पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके। उन्होंने बहुत उम्मीद सी और समझा जा रहा सी कि वो बन जाएंगे, लेकिन वो उतों वो नहीं बन सके। तो फिर जिसले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वारी आई तो उसले भी शायद उन्होंने इस चीज़ की उम्मीद होवे कि भी मैनू हट बना दिता जाएगा उधर, लेकिन वो भी पूरा ना होया। तो वो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने बहुत ज़्यादा मैनू लगता है कि हो गई सी। तो इट्स नैचुरल। तो उन्होंने जोड़े खत अपना दिता है कि जी हमला है और वो ऐसी गल है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर असी एक बतौर तजिया नगार गल कर रहे हैं या एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जी एक गल कर रहे हैं उस हवाले नाल एक गल करो। देखो कि आइन के उत्ते हमला अगर होवे या अदलिया ते हमला हो, सानू पहली चीज़ है देखी कि कुछ चीज़ां अगे भी मैं गल कर चुकिया कि बाज़ चीज़ां सानू पसंद होंदियां ने लेकिन वो कानून हुंदा है, सानू पसंद नहीं होंदियां। हो सकता कि मेरी नज़र दे विच वो ठीक ना होवे, लेकिन वो चूँकि कानून और आइन बन जाता है तो उहदे ते सानू अमल करना पैंदा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोग उस दुरुस्त समझ रहे होंगे ने। इंज ही जिहड़ा हुण जिन्होंने चीफ जस्टिस अपने मंसूर अली शाह साहब ने हमला करार दिता या अतर मिनल्ला साहब ने उन्होंने कहा कि जी 27वीं तरमीम का उहदे उत्ते कि जी वो तो बहुत ही कोई ऐसी चीज़ है जिन्हें बम सुट दिता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के टुकड़े उन्हें कर दिता है। तो देखो पहली गल तो तुसीं ये ज़हन दे विच रखो कि 27वीं तरमीम वो किन्ने पास की है, वो किसी आमर ने तो नहीं किया ना। जिमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कोई पैकेज लिया सी, LFO लिया तो उन्होंने असैम्बली के सामने पेश कर दिता। जनरल ज़ियाउल हक साहब होरां ने अपनी आईनी तरामीम नूं पास करवाया। तो ऐसी तो कोई गल नहीं, वो पार्लीमेंट के अंदर पेश होया नहीं, पेश पार्लीमेंट होया। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बज़ाहिर तो पार्लीमेंट ही कर रही है लेकिन बादी नज़र च मामला कुछ होर ने। नहीं तो असी तो बाज़ार नूं लैना ना, सामने की लै रहा है। हुण जिहड़ी चीज़ है ही छुपी हुई है जिहड़ी नज़र नहीं आ रही ਉਹਦੇ बारे तो राय देना वो तो एक कोई ऐसी चीज़ वो तो गलत गल है। तुहाडे ज़हन च कोई दसो कोई अगर तुसीं समझदे हो कि तुहानूं कोई पता है कि विच पिछे कोई चीज़ ऐसी है वे जिन्हें कोई इन्फ्लुएंस किया है, तुसीं ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ हो? नहीं मैं तो इसलिए तुहानूं पुछया मैं कह रहा कि कोई नहीं। और उन्होंने खुद नहीं लिया, जिन्होंने यह खत लिखिया है उन्होंने भी तो कोई नहीं ना कहा। सिर्फ इन्ने कहने नाल तो नहीं मसला हो जाता कि जी आइन टुकड़े टुकड़े हो गया। तो आइन तो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आइन एग्जिस्ट ना कर रहा हो, टुकड़े सुप्रीम कोर्ट दे कराए ने ते हमला आइन किस तरह टुकड़े हो गए तुसीं भी ਇਹਦੇ ਤੇ गौर करो ना।
ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੱਜ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਲਫ ਚੁੱਕਿਆ, ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਈਨੀ ਤਰਾਮੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲੈਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸਿਸ, ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਇਨ ਦੇ ਤਾਬੀਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਕਵਾਨੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਧਰੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜੱਜਿਸ ਅਗਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਬੀਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮੋ ਦਾਨਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੱਜਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਚ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਤੂਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਆਪਣੇ ਅਤਰ ਮਿਨੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਲਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲਾਈਨਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਨ ਕੋਈ ਜਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਟਮੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਡੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2/3 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਇਨ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਜਰਬਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਅਮਲ ਚੋਂ ਲੰਘੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਤੀ, ਆਇਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਤ ਰਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬਾਹਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਗਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜੱਜਿਸ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਚੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ, ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਮਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਐਨੀਵਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਜਿਸਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਾਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਰਾਤ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਰੋਬ ਤੈਕਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਕਲਾ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਲਸ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਵਕਲਾ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਨੇ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਵਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 2 ਜੱਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਜਾਂ ਜਲਾਓ ਘਰਾਓ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਨ ਖੂਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇ ਚੋਸਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸਤੀਫੇ ਆਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ
ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਬਾਰੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਦਲਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਜੱਜ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਹੋਣੇ, ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਅਰਦਲੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਹੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਵੇਟਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਜੱਜ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਤਬਾਦਲਾ ਜੱਜ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਸਹੀ। ਜੱਜ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਪਣਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੱਜ ਆਲਵੇਜ਼ ਜੱਜ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੱਜ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਤਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अब पहले भी तो है ना, पहले एग्जीक्यूटिव को सी फिर अदलिया को चला गया। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਧਾ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਾਅਸਰ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੇਕਸ ਮਜਬੂਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਹੈ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੁਰਤ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਨੇ। ਜੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਕਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਬਾਦਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਚਿਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਕਮ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਮਰਾਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬੈਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 4-5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਔਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸੋਲੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਆਇਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡ ਦੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੋਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਡੀ ਸੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਔਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਐਨਜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮਰਕਜ਼ੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲੀ ਉਹਦਾ ਮਦਾਰੁਲ ਮਹਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾਹਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਕੂਮਾ ਸੀ ਨਾਹਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਆ ਹੈ ਫॉर ਲਾਈਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਇਨ ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫॉर ਲਾਈਫ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫॉर ਲਾਈਫ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫॉर ਲਾਈਫ ਹੈ। ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਮਾਹਿਰੀ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੂਰਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਟ ਐਸਾ ਸਰਜ਼ਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਹਲ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫਿਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਇਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬਤੌਰ ਸਦਰ ਵੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ, ਅਬਹਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਕੂਮਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤਾਹਿਆਤ ਨਾਹਿਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਾਕਬ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਲਕੂਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤਬਾਦਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਹੀ ਆਏਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨੋਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣੇ।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇhtਜਾਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਆਇਨ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੌਕਫ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2 ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਕਲਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੁੱਕੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇਸ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਆਏ। ਠੀਕ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਅਦੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਇਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ, ਆਇਨ ਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ, ਇੱਕ ਪਰਪਸ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਬ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਹਿਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 70 75 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਕਟਿਕ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ,
ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਾਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਯੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਯੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ KP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਵਸਾਇਲ ਘਟ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਰਗਾ ਕਰਨਾ, ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਣੀ ਦੋ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ 1.5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਕ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ਤੋ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ KP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਚਮਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ KP ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ਤੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚਲੋ PTI ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਹਿ ਗਈ PTI ਆਪਣੇ तमाम ਇਤਜਾਜ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਮੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੈ? ਕੀਮਤ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਬ ਇਸ਼ਕੇ ਇਮਰਾਨ में ਮਾਰਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਆਮੀਨ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਖਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਭ ਵਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ, ਹਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦਮਖਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।